નમસ્કાર દોસ્તો, ગુડ મોર્નિંગ ટુ એવરીબડી। આજે આપણે વાત કરીશું ગુજરાતના અગત્યના પ્રશ્નો જે પરીક્ષા માટે મહત્ત્વના છે। મહત્ત્વના જો એક્ઝામમાં આપણે તૈયારી કરી, જો એક્ઝામમાં મહત્ત્વના ક્વેશ્ચનની જો તૈયારી કરવામાં આવે તો એક્ઝામમાં પાસ થવાના ચાન્સીસ વધારે હોય છે। એ માટે મેં આ વિડીયો એ માટે બનાવ્યો છે કે આપણે ઓછામાં ઓછું રીડિંગ કરવું પડે અને ઇઝીલી આ એક્ઝામમાં પાસ થઈ શકાય એ માટેના ક્વેશ્ચન છે। ઓકે ફ્રેન્ડ્સ, તો આપણે જો અગત્યના પ્રશ્નો જો જાણવા હોય, શીખવા હોય અને એક્ઝામમાં પાસ થવું હોય તો આ વિડીયો આપણે कम्प्लीटली જોવો જરૂરી છે। ओके फ्रेंड्स, और जो ये मेरा ब्लॉग है kalpeshsonagra.blogspot.com, जो ये ब्लॉग पर आप डायरेक्टली जाके वहाँ से कोई भी इंफॉर्मेशन है तो आपको मिल सकती है। मेरे ब्लॉग पर से भी आपको मिल सकती है। अभी तक जो आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो यहाँ से सब्सक्राइब कर लीजिए KD सोनोग्रा, यहाँ पे क्लिक कर दीजिए और पास में जो बेल आइकॉन दिया है उसके ऊपर क्लिक कर दिए, क्योंकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। बेल आइकॉन पे क्लिक करने का मत भूलिए। और हम आगे बात करते हैं। ओके, वेलकम टू माय चैनल KD सोनोग्रा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और आपके फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। हम आगे बढ़ते हैं। विविध परीक्षाओं जेवी के GPSC 1-2, DYSO, नायब मामलतदार, तलाटी, क्लार्क, PSI, ASI, कांस्टेबल, टेट, वायरमैन क्लास 3, कंडक्टर, पोस्टमैन, सिविल ने अलग अलग एग्जाम माटेना जे इम्पोर्टન્ટ क्वेश्चन है ए क्वेश्चन विषयनी आज आपने केवा एग्जाम में पूछाय छे एवा क्वेश्चननी जो इम्पोर्टન્ટ है तेनी यादी है एना विषे आपने बात करीशुं आज। और ये मेरा ब्लॉग है kalpeshsonagra.blogspot.com, उसमें विजिट कीजिए, क्योंकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ उसके ऊपर भी आपको वहाँ से भी मिल सकता है। विविध परीक्षाना अगत्यना प्रश्न। ओके, प्रश्न नंबर 1, गुजरातनी स्थापना क्यारे करवामां आवी? गुजरातनी स्थापना क्यारे करवामां आवी? तो जवाब 1 मे 1960 ना रोज। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, गुजरातना प्रथम राज्यपाल कोण हतो? श्री મહિન્દી નવાજ જંગ। गुजरातना प्रथम राज्यपाल कोण हतो? तो आवशे મહિન્દી નવાજ જંગ। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, गुजरातना प्रथम मुख्यमंत्री कोण हतो? ओके, तो जो प्रथम मुख्यमंत्री तरीके सौथी पहला कोणे फरज बजावी तो तेनुं नाम आवशे डॉक्टर जीवराज मेहता। ओके, एना पछीनो क्वेश्चन है जो साइड में मेरा ब्लॉग है kalpeshsonagra.blogspot.com, उसकी विजिट भी कीजिए आप। विविध परीक्षाना अगत्यना प्रश्नों। गुजरातનું प्रथम पाटनगर कयुं हतुं? गुजरात है तेनुं प्रथम पाटनगर कयुं हतुं? तो जवाब आवशे अमदावाद। अमदावाद सौथी पहला गुजरातनुं पाटनगर हतुं અને વર્તમાન પાટનગર ગાંધીનગર પાટનગર છે। ओके फ्रेंड्स, गुजरातનું वर्तमान पाटनगर कयुं छे? ओके, तो गांधीनगर। गुजरातનું वर्तमान जे पाटनगर है ते गांधीनगर है। ओके फ्रेंड्स, गुजरातનું राज्य प्राणी कयुं छे? सिंह। गुजरातનું राज्य प्राणी सिंह छे। गुजरातना वर्तमान मुख्यमंत्री कोण छे? એટલે અત્યારે મુખ્યમંત્રી કોણ છે? તો શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી। ગુજરાતનું રાજ્ય ગીત કયું છે? જય જય ગરવી ગુજરાત। ગુજરાતનું રાજ્ય વૃક્ષ કયું છે? આંબો। ગુજરાતનું રાજ્ય વૃક્ષ કયું છે? તો આંબો। kalpeshsonagra.blogspot.com, गुजरात। गुजरातનું मुख्य भाषा कई છે? ओके, तो गुजराती। गुजरातनी मुख्य भाषा कई છે? तो गुजराती। गुजरातनी राज्य रमत कई છે? तो कबड्डी अथवा तो क्रिकेट।
ગુજરાતનું રાજ્ય ફૂલ કયું છે? ગલગોટો અથવા તો મેરીગોલ્ડ. ગલગોટો અથવા તો મેરીગોલ્ડ. ગુજરાતના વર્તમાન કેટલા જિલ્લા છે? ગુજરાતમાં વર્તમાનમાં કેટલા જિલ્લા છે? તો 37 જિલ્લાઓ છે. ગુજરાત સૌથી વધુ વસ્તી ધરાવતો જિલ્લો કયો? ગુજરાતમાં સૌથી વધુ વસ્તી ધરાવતો જિલ્લો કયો છે? તો આવશે અમદાવાદ. ગુજરાતમાં સૌથી ઓછી વસ્તી ધરાવતો જિલ્લો કયો છે? તો આવશે ડાંગ. ડાંગ જિલ્લામાં સૌથી ઓછી વસ્તી છે અને અમદાવાદ જિલ્લામાં સૌથી વધારે વસ્તી છે. ઓકે. ગુજરાતમાં સૌથી વધુ સાક્ષરતા ધરાવતો જિલ્લો કયો છે? ગુજરાતમાં સૌથી વધુ સાક્ષરતા ધરાવતો જિલ્લો કયો છે? તો જવાબ આવશે અમદાવાદ અને સુરત. અમદાવાદ અને સુરતમાં સૌથી સાક્ષરતાનું પ્રમાણ વધારે છે. ઓકે ફ્રેન્ડ્સ. એના પછીનો પ્રશ્ન છે, ગુજરાતમાં સૌથી ઓછી સાક્ષરતા ધરાવતો જિલ્લો કયો છે? તો આવશે દાહોદ. દાહોદમાં સૌથી વધારે પડતા અભણ માણસો હોય છે. અમદાવાદ અને સુરતમાં સૌથી વધારે હોશિયાર ભણેલા ટકાવારીમાં વધારે પ્રમાણમાં ભણેલા હોય છે. વસ્તી પ્રમાણે ભારતમાં ગુજરાત રાજ્યનો કેટલામો ક્રમ છે? વસ્તી પ્રમાણે ભારતમાં ગુજરાત રાજ્યનો કેટલામો ક્રમ છે? તો આવશે 9મો. વસ્તી પ્રમાણે 9મા ક્રમ ઉપર છે. ઓકે. તો જો પ્રથમ ક્રમ ઉપર ઉત્તર પ્રદેશ આવે છે. ઓકે. ગુજરાત સ્થાપન ભારતમાં ક્યાં છે? ગુજરાતનું સ્થાન ભારતમાં ક્યાં છે? તો ભારતના પશ્ચિમ ભાગમાં આવેલું છે. ગુજરાત છે કઈ જગ્યાએ આવેલું છે? ભારતમાં પશ્ચિમ સ્થાન પર આવેલું છે. ઓકે. ગુજરાત કેટલા રેખાંશ પર આવેલું છે? ગુજરાત છે તો એના રેખાંશ કેટલા છે? તો એનો જવાબ આવશે 68 ડિગ્રી 4 મિનિટથી 74 ડિગ્રી 4 મિનિટ પૂર્વ તરફ. ઓકે. રેખાંશ ગુજરાત કેટલા ગુજરાત કેટલા અક્ષાંશ પર આવેલું છે? રેખાંશ ગુજરાત કેટલા અક્ષાંશ પર આવેલું છે? તો હશે 20 ડિગ્રી 1 મિનિટથી 24 ડિગ્રી 7 મિનિટ ઉત્તર અક્ષાંશ પર આવેલું છે. ઓકે. ગુજરાત સ્થાન ભારતમાં ક્યાં છે? તો ભારતના પશ્ચિમ ભાગમાં આવેલું છે. ગુજરાતના કેટલા રેખાંશ પર આવેલું છે? 68 ડિગ્રી 4 મિનિટથી 74 ડિગ્રી 4 મિનિટ પૂર્વ તરફ. રેખાંશ ગુજરાત કેટલા અક્ષાંશ પર આવેલું છે? હલ થઈ ગયું. ગુજરાતમાં દરિયાઈ સીમા કેટલા વિસ્તારમાં છે? તો 1600 કિલોમીટરમાં દરિયાઈ વિસ્તાર આવેલો છે. ગુજરાતમાં સૌથી ઓછી જાતિ પ્રમાણ કયા જિલ્લામાં છે? સુરત. 1000 પુરુષોએ 975 જેટલી મહિલાઓ હોય છે. ગુજરાતમાં સૌથી વધુ જાતિ પ્રમાણ કયા જિલ્લામાં છે? તો ડાંગ જિલ્લામાં 1000 પુરુષોએ 1008 મહિલાઓ હોય છે. ગુજરાતનું ક્ષેત્રફળ કેટલું છે? 1,96,000 ચોરસ કિમી જેટલું છે. ગુજરાતનું રાજ્ય પક્ષી કયું છે? ફ્લેમિંગો અથવા સુરખાબ. ગુજરાતનું રાજ્ય નૃત્ય કયું છે? તો ગરબા. ઓકે ફ્રેન્ડ્સ, જો આ ક્વેશ્ચન છે મોસ્ટ ઓફ બધી ગવર્મેન્ટ એક્ઝામ છે તેમાં પૂછાતા હોય છે ફ્રેન્ડ્સ. તો આપણે આ વિડીયો છે એકવારમાં જો આપણે યાદ ના રહીએ તો બીજી વાર જોઈ લો અને જોઈને પાકા કરી લેવા ખૂબ જ જરૂરી છે. જો આપણે આવડતું હશે તો જ આપણા માટે ચાન્સીસ છે પાસ થવાના. ત્યાં કોઈ લાગવગ કે એવું કોઈ પણ ચાલતું નથી હોતું, એટલે આપણે પણ ખબર હોય છે.
तो फ्रेंड्स એકવારમાં જો આપણે આ વિડીયોમાં જેટલા ક્વેશ્ચન છે યાદ ના રહે તો આપણે આ વિડીયો બીજી વાર જોઈ લેવો અને આ ક્વેશ્ચન બધા પાકા કરી લેવા। અથવા તો આપણે કોઈ પણ પ્રકારની ક્વેરી હોય तो जो कमेंट है कमेंट में जाके आप लिख दीजिए। जो भी आपकी क्वेरी है मैं ट्राई करूँगा कि सॉल्व करके आपको दूंगा मैं। ओके फ्रेंड्स, जो ये ब्लॉग है मेरा कल्पेश सोनाग्रा blogspot.com, उसकी भी विजिट कीजिए क्योंकि मैं कोई भी अपडेट होता है तो उसके ऊपर भी मैं सेंड करता हूँ और वहाँ पे पोस्ट करता हूँ, तो आपको वहाँ से भी कुछ मिल सकता है। ओके फ्रेंड्स, गुजरातना अगत्यना प्रश्नों जे परीक्षा माटे महत्वना हता ते बधा क्वेश्चन। ओके फ्रेंड्स, और जो मेरा ब्लॉग है कल्पेश सोनाग्रा blogspot.com, उसकी भी विजिट कीजिए। जो अभी मेरे चैनल अभी तक आपने जो सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए केडी सोनाग्रा, उसके ऊपर लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और आपके फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। थैंक्स टू वॉच दिस वीडियो।